स्वागत है साडे सारे दर्शकों का साडी खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां इस विशेष प्रोग्राम में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख पंथ की चढ़ती कला गुरुद्वारा साहिबान की सांभ संभाल और पंथक प्रचार प्रसार हित किए जा रहे समाजिक और धार्मिक कार्यों को संगत तक पहुँचाने का उपराला किया जाता है। इस दे नाल ही पावन पितर दिहाड़ियां की इतिहासिक महत्ता आप जी नाल सांझी की जाती है। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हल्के दियां सरगर्मियां दे नाल। शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब दुनिया भर में बहुत श्रद्धा और सत्कार के नाल मनाया गया। इस संबंध में गुरु साहब की पावन पितर छोह प्राप्त इतिहासिक गुरुद्वारा रामसर साहब विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग के नाल विशेष समागम का आयोजन किया गया। श्री अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए जिन्हां विच पंथ के प्रसिद्ध रागी ढाडी और क्विशरी जत्थियां ने वड्डी गिनती च आईयां संगतां नूं गुर इतिहास तो जाणू करवाया गया। गुरु साहब प्रति शरधा ते सत्कार भेंट करदिआं इत्थे वड्डी गिनती विच संगतां ने गुरुद्वारा रामसर साहब विखे हाज़री लवाई। उत्थे ठंडे मिठे दी जल दीआं छबीलां भी वरताईआं गईआं। आओ देखदे हां साडी ये खास रिपोर्ट। शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब सचखंड श्री हरमंदर साहब समेत अमृतसर के ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरधामां विच बहुत श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। पंजाब ਅਤੇ देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ ਤੋਂ आए ਲੱਖਾਂ श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहब के पवित्र ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ श्री हरमंदर साहब विखे नतमस्तक होकर गुरु घर का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा रामसर साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। उपरंत सवेर तो शाम तक धार्मिक दीवान सजाए गए। श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरपुरब मौके देश विदेश तो आने वाली संगत ਲਈ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों रिहाइश लंगर ਅਤੇ ठंडे मिठे जल ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਦਾ विशेष प्रबंध भी किया गया। शहीदां दे सरताज बाणी के बोहत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत संसार के अंदर विलखण लासानी शहादत है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की मनुखता नूं मानवता नूं गुरु पंथ नूं सिख संगतां नूं जे देण दी गल करिए तो वह भी एडी वड्डी है कि लफ्ज़ां दे विच बयान नहीं की जा सकती। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते श्री रामसर साहब के स्थान के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करके कौम नूं एक महान विलखण अमोलक गुरबाणी का खजाना बख्शिया। तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री हरमंदर साहब जी के रूप दे विच सिख कौम नूं एक महान केंद्री स्थान तीर्थ स्थान बख्शिश किया। उस वक़्त की हुकूमत ने श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ततियां तवियां ते बिठा के अज के दिन लाहौर की धरती के उत्ते गुरुद्वारा डेरा साहब के स्थान के उत्ते शहीद किया। मैं समुचियां सिख संगतां नूं ये कहना चाहना कि ये महान शहादतां साडे गुरु साहिबान दियां साडे महान योद्धियां दियां सूरबीरां दियां हमेशा ही साडे लई प्रेरणा स्रोत रहीआं ने, प्रेरणा स्रोत रहणगीआं ते हमेशा ही इन्हां तो प्रेरणा जिहड़ी है वो लैनी चाहिदी है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उपदेश श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की सिੱਖਿਆ जिथे मनुखी दिलों नूं ठारदी है उत्थे शहादत एक अणख दे नाल गैरत दे नाल जिउणा भी सानूं जिहड़ा वो सिखाउंदी है। सतगुरां नूं शहीद करन वास्ते चंदू दे हवाले कर दिता। सतगुरु महाराज नूं देग विच उबालिया गया, तत्ती तवी ते बिठाया गया, सीस विच रेता भी पाया गया ते आखिरकार सतगुरु महाराज रावी नदी दे अंदर इशनान करने वास्ते भावें उन्होंने लगाया गया पर दुख देने वास्ते ठंडे पानी के अंदर डोबन का यतन किया गया। सतगुरु हमेशा के लिए रावी नदी के अंदर लीन हो गए तो सतगुरु महाराज की याद में अज दियोरा साहब गुरुद्वारा लाहौर के अंदर रावी के किनारे बनया होया है। बस सतगुरां की शहादत सानू अकाल तख्त देगी, मीरी पीरी का सिद्धांत देगी। आओ ग्रंथ ते पंथ नाल जुड़ के आपां जीवन बतीत करिए। सतगुरां दा शहीदी पुरब मनाया होया साडे वास्ते सकारथा होवेगा जी। धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी शांति के पुंज सन, उन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया और गर्म अदेग दे विच बालिया गया और गर्म रेता जिहड़ी सीस विच पा के ते लाहौर दे विच शहीदी किया गया। और उन्हां दा शहीदी दिन जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है गुरुद्वारा रामसर साहब विखे मना रही है। और इत्थे सारे प्रबंध छबीलां दे प्रबंध, लंगरां दे प्रबंध और कड़ाह प्रशाद के प्रबंध, संगतां वास्ते जिहड़े है वो बैठण वास्ते प्रबंध
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਸਮਈ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਿਕ ਸੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੀਦ। ਅੱਜ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਖਵਾਏ। ਇਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ, ਵਰਨ, ਮਜ਼ਹਬ, ਨਸਲ, ਭੇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫਤਵਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਕਹਿ ਔਰ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ, ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ। ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਨਸਾਫ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਧਰਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਅੰਸਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਮਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ 2 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਔਰ 37 ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਠੁਕਰਾਤੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ 1984 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਮਾਡਲ। 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜੋ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਲਈ 128 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 1,13,331 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 127 ਕੁਇੰਟਲ 90 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1,13,331 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸਿਰਤ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੋਲਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 127 ਕੁਇੰਟਲ 90 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1,13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਹੋਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਦੋਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@pcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।